रवि बधाई हाथ अडाड़ो। हे मुखे स्वामी नारायण गाओ, हे मुखे स्वामी नारायण गाओ, लोक लाज थकी न लजाओ। मुखे स्वामी नारायण गाओ, लोक लाज थकी न लजाओ। हे लोक लाज थकी न लजाओ रे, मारे स्वामी नारायण भजवा रे, मारे स्वामी नारायण भजवा रे। हे प्रेम सखी कै स्वामी ने सारो, कुर्बान करू सिर मारो। प्रेम सखी कै स्वामी ने सारो, कुर्बान करू सिर मारो, कुर्बान करू सिर मारो रे, मारे स्वामी नारायण भजवा रे, मारे स्वामी नारायण भजवा रे। रे। मुने मळ्या सहजानंद स्वामी रे, मुने मळ्या सहजानंद स्वामी रे। सच्चिदानंद अंतर्जामी रे, मारे स्वामी नारायण भजवा रे, मारे स्वामी नारायण भजवा। आरती માટે આવી જાય બહેનોના વિભાગમાં યજમાન પરિવારના દરેક બહેનો ત્યાં આરતી પ્રદીપ કરે। બહેનોના વિભાગમાં શ્રી મંજુલાબેન, શ્રી મીતાબેન, શ્રી સરોજબેન, રેખાબેન, નિમિષાબેન, સોનલબેન, ભાવિકાબેન, નિર્મિતાબેન આ દરેક બહેનો ત્યાં બહેનોના વિભાગમાં આરતી માટે ઉપસ્થિત થાય। તો આવો આપણા તૃતીય દિવસનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ ભગવાનની મંગલમય આરતીથી। आओ भाव और प्रेम के साथ गाओ। ओम जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहु नामी चरण सरो, जय तुम्हारा वंदो कर जोड़ी। प्रभु वंदो कर जोड़ी। चरणे शीश धरा थी, चरणे शीश धरा थी, दुख ना क्या तोड़ी नारायण नर व्राता निज कुल तनुधारी। निज कुल तनुधारी, पामर पति तयुधार्या, पामर पति तयुधार्या, अगणित नर नारी नित्य नित्य नौ, तम लीला करता अविनाशी। प्रभु करता अविनाशी, 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरणे, कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रकट
कुटुंब सहित दर्शे आय सर करुणानिधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी ओम जय सद्गुरु स्वामी ओम यानि गानि पापानि जन्मांतर कृतानि जतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदीक्षामृते देवाभिवन्दनमात्मा रक्षणार्थे आत्माभिवन्दनम् आरती भगवानને આપી શિરોધારી કરી અને દરેક આરતી રણછોડભાઈ લઈ લેશો ત્યાં બહેનોમાંથી આરતી લઈ લે અને હવે દરેક ભક્તો સભાની અંદર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે એની અંદર સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર પોતાના મુખ દ્વારા પ્રગટ કર્યો એ આજનો સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર પ્રાગટ્ય દિવસ અને આ દિવસે પવિત્ર એકાદશી ને સાથે સાથે એ પણ અક્ષરધામના મધ્યમાં આજે આપણને આ એકાદશીના પવિત્ર દિવસે રહેવાનો લાભ મળ્યો અને આપણો પ્રારંભ એકાદશીનો પ્રારંભ થયો ગોપીનાથજી મહારાજના શિખર ઉપર આપણા ઘિયા પરિવારની ધજા ચડાવી અને આજે આપણા દિવસનો પ્રારંભ કર્યો છે त्रोन्मूलयितुं त्वधर्ममवितुं साधुश्च धर्मं शुभं ध्यायेतं हरिमीश्वरेश्वरमहं सद्बुद्धिदं सर्वदा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये सीताम्बरं नष्टिकवर्णिवेशं पीताम्बरं तं नटवर्यवेशं नवाम्बुदश्यामलसुन्दराङ्गं वन्दे हरिं धर्मसुतं च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रूयतां देवदेवेश स्वामिनारायण प्रभु त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा न
नत्वा श्रीसहजानन्द स्वामिनं भक्तिधर्मजम् तद्वाणीं च शतानन्द ततो जयमुदीरये। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीहरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकण्ठाय श्रीसहजानन्द स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय श्री नरनारायण देवनी जय श्री राधारमण देवनी जय श्री मदन मोहन जी महाराज की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री विघ्न विनायक देव की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु पर ब्रह्म जय सर्वोपरि। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु परब्रह्म जय सर्वोपरि। सुखकन्द सहजानन्द जी कमनीय मूर्ति माधुरी।
इष्टदेव परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि भगवान स्वामीनारायण महाप्रभुનું प्रगट स्वरूप ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજના દિવ્ય સાનિધ્યમાં અક્ષરધામનું મધ્ય દિવ્ય દાદાના દરબારમાં શ્રી ગિયા પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ સત્સંગ જીવન કથા ગંગાના ત્રીજા દિવસના પ્રથમ સત્રનું મંગલ પ્રારંભ. ગઈકાલે ભગવાન ઘનશ્યામના પ્રાગટ્યની કથા અને એનો અવસર આપણે ખૂબ ધામધૂમથી માન્યો. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય આ પૃથ્વી ઉપર શા માટે થાય? એ સમર્થને અહીંયા આવવું શા માટે પડે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના શાસ્ત્રો એવું કહે છે, જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય છે ત્યારે અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવા અને ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે. ગીતામાં પણ લખ્યું છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. યુગે યુગે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે. હેતુ એવો બતાવ્યો કે ધર્મની રક્ષા માટે આવે પ્રભુ. એ તો સમર્થ છે. શ્રીહરિ પોતાના ધામમાં રહ્યા થકા ધર્મનું સ્થાપન ન કરી શકે? દિલ્હીના સંસદમાં જે કાયદો પ્રસારિત થાય એ સારા હિન્દુસ્તાનમાં લાગુ પડે. એનું પાલન કરાવવા માટે રાષ્ટ્રપતિએ કે વડાપ્રધાને કે કાયદા મંત્રીએ ગઢડામાં આવવું પડે, એને સિકંદરાબાદ આવવું પડે, એક વ્યક્તિને કહેવું પડે, જાણતો હોય કે અજાણ હોય એના માટે કાયદાની પાબંદી નિશ્ચિત થઈ જાય. તો સર્વેશ્વર પરમેશ્વર યદપાંગ પરિસ્પંદે વિશ્વમેતદ વ્યવસ્થિતમ, જેના એક આંખના પલકારામાં સારું વિશ્વ વ્યવસ્થિત ચાલે, એ સ્વયં પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણને કોઈ હેતુ લઈને આ પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે તો એ તો ભગવાનનું અસમર્થપણું થયું. પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બીજા શ્લોકમાં એવું લખાણ, પરિત્રાણાય સાધુના, પોતાના સાધુ પુરુષોની રક્ષા કરવા માટે. એનાથી ઉપરનો એક હેતુ સંતોએ બતાવ્યો કે પોતાના ભક્તોને અતિ નજીકનું સુખ આપવા માટે પ્રભુ પધારે છે. એ માનવ બાળક બનીને આવે છે. પોતાના તમામ ઐશ્વર્યો શક્તિઓને છુપાવીને આવે છે. વચનામૃતમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને એવું લખ્યું છે કે આ પૃથ્વી ઉપર તો સૂર્યનારાયણની એક માઇક્રો કિરણ પડે છે. એ 40-45 ડિગ્રી વટાવી જાય એટલે આપણે હાહાકાર મચી જાય. પણ ભગવાન શ્રી હરિ એમ કહે છે કે સૂર્યનારાયણ જેવા એના સ્થાનમાં છે એવા આ પૃથ્વી ઉપર આવે તો આપણું તો કોઈનું અસ્તિત્વ જ ન રહે. એમ ભગવાન જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર પધારે ત્યારે પોતાનું ઐશ્વર્ય શક્તિઓને છુપાવીને આવે છે, મનુષ્ય જેવા થઈને આવે છે, જેથી કરીને એનો ભક્ત છે એનું તમામ પ્રકારનું સન્નિધિનું સુખ એને પ્રાપ્ત કરી શકે. એક વડાપ્રધાનને મળવું હોય, એક મુખ્યમંત્રીને મળવું હોય, એક મિનિસ્ટરને મળવું હોય તો સામાન્ય માણસ મળી ન શકે. એના માટે એની કેટલી બધી પરવાનગીઓ ને કેટલા બધા પહેરેગરો ને કેટલા પડાવ પાસ કરવા પડે ને તો મેળાવે. પણ વડાપ્રધાન નક્કી કરે કે મારે એક સામાન્યમાં સામાન્ય માણસને મળી લેવું છે તો એને કોણ રોકી શકે?
આપણે રાષ્ટ્રીય પર્વમાં આપણા વડાપ્રધાન લાલ કિલ્લા ઉપર પ્રવચન આપીને પછી બાળકોની વચ્ચે દોડીને જતા રહે તો એને કોણ રોકી શકે? એને જ જવું છે તો આપણે મળવું હોય તો ન મળી શકીએ, પણ એને મળવું હોય તો કોઈ પાબંદી નથી. એ સામાન્ય માણસને મળી શકે, એની માના ઘર સુધી રિક્ષામાં જઈ શકે. એમ સર્વેશ્વર નારાયણને આજે ઈચ્છા થઈ છે કે મારા ભક્તોને મારે સામીપ્યપણાનું સુખ આપવું છે, સાનિધ્યપણાનું સુખ આપવું છે. માનવ બાળક બનીને આવ્યા પ્રભુ. એનું અસમર્થપણું નથી, એ પોતાના ભક્તોને સુખ આપવાની એક નવતર રીત છે. ભગવાન એના ઐશ્વર્યો શક્તિએ સહિત આવે તો આપણે એને ક્યાં મળી શકીએ? આપણે ક્યાં, એ ક્યાં? સંતોએ કીર્તનોમાં લખ્યું છે, કીડી કુંજરનો મેળાપ જીવન જાણું છું. કીડી ને હાથી બંનેની મિત્રતા ક્યારેય સંભવ જ નથી. કીડી ગમે એટલું ચાહે તો મિત્રતા ન થાય, પણ હાથી ચાહે તો કીડીને મિત્ર બનાવી શકે. એની સૂંઢ ધરીને એના ગંડસ્થળ ઉપર બેસાડી શકે. આવી જા, ચડી જા, બેસી જા. એમ આજે પરમેશ્વરે ધાર્યું છે. છપૈયાપુરની અંદર ઉત્તર કૌશલ દેશમાં ધર્મદેવને ભક્તિ માતા થકી ભગવાન સર્વોપરી શ્રીહરિ ઘનશ્યામનું પ્રાગટ્ય થયું છે. છપૈયામાં પરમાનંદ થયો છે. આબાલ વૃદ્ધ નાચ્યા છે. ભગવાનના પ્રાગટ્યનો આનંદ તો અનેરો હોય, અધકેરો હોય. સામાન્ય માણસને ન્યા બાળકનો જન્મ થાય તોય હમાઈએ નહીં આપણે, અને આખા ગામમાં સગા સંબંધી સ્નેહીઓને જાણ કરીએ, પેંડા વેચીએ, દાનના સંકલ્પો કરીએ, રાજી રાજી થઈ જઈએ કે અમારો ઉત્તરાધિકારી આવ્યો, તો આ તો સર્વેશ્વર નારાયણ આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા. દેવતાઓ, ઋષિઓ, મનુષ્યો, કિન્નરો, ગંધર્વો બધાને ખૂબ આનંદ થયો છે. છપૈયામાં ખૂબ આનંદ વર્તાયો છે એવું કહેવાય છે. સ્વામી સત્સંગી જીવનમાં લખ્યું છે, સમેતા જ્ઞાતય તસ્ય વિપ્રવર્યસ્ય વેશ્મની સમેતા ભાન ભૂલી ગયા પોતાના. સમયનું અનુસંધાન નથી રહ્યું. આને જ કહેવાય બ્રહ્મ આનંદ. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ આ ત્રણ શરીરથી પર થઈ જે આનંદ ભોગવવામાં આવે એને બ્રહ્મ આનંદ કહેવાય. બ્રહ્મ આનંદની મસ્તીમાં છપૈયાવાસીઓ લીન થઈ ગયા. એક જગ્યાએ ભાગવતજીની કથા ચાલતી હતી. ભાગવતજીની મોક્ષ ગ્રંથ ભાગવત ભગવાન સ્વામિનારાયણને અતિ વાલું શાસ્ત્ર. શિક્ષાપત્રીમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે આજ્ઞા કરી, મારા આશ્રિતોએ વર્ષો વર્ષ ચાતુર્માસને વિશે ભાગવતજીના 10મ સ્કંદ ને 5મ સ્કંદની કથા કરવી. અને ભગવાન એવું બોલ્યા, 10મ સ્કંદ છે એ અમારું ભક્તિ શાસ્ત્ર છે, 5મ સ્કંદ છે એ અમારું યોગ શાસ્ત્ર છે. એ ભાગવતજીની એક જગ્યાએ કથા ચાલે. કૃષ્ણ જન્મનો અવસર, નંદ મહોત્સવની તૈયારીઓ ત્યાંના યુવાન થનગનતા યુવાનોએ ખૂબ તૈયારીઓ કરેલી. એક બાજુ સરસ મજાના ગોકુળની રચના કરેલી. સ્ટેજ ઉપર એક બાજુ મથુરા બનાવેલું. ગોકુળ હોય તો મથુરા હોય જ, અને ગોકુળની કિંમત મથુરાથી જ છે. સમજો તમે, મથુરા ન હોય તો ગોકુળની કોઈ કિંમત જ નથી.
એક ચોરને પકડીને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો અને કોર્ટના જજે એને ઠપકો દીધો, ભલામણ તું 8મી વાર આવ્યો, તને કઈ શરમ જેવું છે કે નહીં? આ બધા ધંધા બંધ કરો. એટલે ચોરે એટલું કીધું, સાહેબ અમે બંધ કરી દઈશું, તમારી પાસે આવશે ને તમને નોકરીએ કોણ રાખશે? અમારા હિસાબે તમે છો. ગુનેગારો પણ કેટલાની આજીવિકા છે ખબર છે તમને? સમાજમાં કોઈ ગુના જ નહીં કરે તો આ જજો શું કરશે, વકીલો શું કરશે, આ બધા કોણ શું કરશે? કોઈના નિમિત્તે કોઈનું પ્રારબ્ધ લખાયેલું છે. આપણે આપણી દ્રષ્ટિથી બધું વિચારતા હોઈએ છીએ, પણ ઈશ્વરના વાણાતાણા છે ને એ આપણા બુદ્ધિ ગમ્ય નથી. એ માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય છે એમ કહેવાય, શ્રદ્ધાનો વિષય છે. એક બાજુ મથુરા બનાવી, એક બાજુ ગોકુળ, ભગવાનના પ્રાગટ્યના જયઘોષ થયા, વાજિંત્રો વાગ્યા, રાષ્ટ્રમંડળીઓ આવી, બધા શ્રોતાઓને યજમાનોને વક્તાએ ન રહી શક્યો એ ઉતર્યો નીચે અને બધા નાચવા મળ્યા. હવે એક તગડા માણસને કંસ બનાવેલો, બે ચાર એના સાથીદારો શલ ને તોશલ ને ચાણુર ને મુષ્ટિક ને આવા બધા બનાવેલા. એ તો ખુડસિયામાં હાથમાં તલવારો પકડી પકડીને બેઠેલા, પણ આખી સભા નાચે, 5 જણા નો નાચે. થોડી વાર એવો આનંદ થયો, એવો આનંદ થયો, કંસ ભૂલી ગયો કે હું કંસ છું. ફટાક દઈને ઉભો થયો અને એ તલવાર લઈને નાચવા મળ્યો, સાથીદારો નાચવા મળ્યા. આયોજકોએ કીધું, ભલા માણસ તમારાથી નો નચાય, કે તમે કંસ છો. પરાયણે પકડીને નીચે બેહાડ્યો. 5 મિનિટ પછી પાછો નાચવા મળ્યો કે ભલે હું કંસ હોઉં પણ આજ મારે નાચવું છે. આનું નામ પરમાનંદ કહેવાય, આની નામ અંદરનો આનંદ કહેવાય. કાલ મેં જોયું ઘણા તો જિંદગીમાં પહેલા વહેલા નાચ્યા છે, જિંદગીમાં પહેલા છોકરાના લગ્નમાં નહીં નાચે એવું મારું માનવું છે. એ જે પગ પડતા હતા, જેમની સિસ્ટમ હતી એના ઉપરથી હું નક્કી કરું, જિંદગીમાં પહેલા વહેલા. અને હરખભેર પરાયણે બાવડા ખેંચીને હાલો તમારે આવવું પડે એવું નહીં, અંદરથી આનંદ હતો. આ પરમાત્માના પ્રાગટ્યની લીલા છે. એમાં આપણે ઓતપ્રોત થઈ જાય તો પરમેશ્વર આપણામાં ઓળઘોળ થઈ જાય. પછી એની રીત જુદી હોય, એનો આનંદ જુદો હોય. થોડી વાર બધું ભૂલી જવાય. હું મોટો છું, તું નાનો છે, આ બધું ભૂલાઈ જાય. અને એમાં બાપ દીકરો જે ફદુડી ફરતા હોય એ તો કઈક વાત જ જુદી હોય ને. દિનેશભાઈ ને અમિતભાઈ હાથ પકડ્યા, મેં કીધું વાહ, આનું નામ મિત્રતા છે. અને શાસ્ત્રોનો એવો મત પણ છે, નાનું બાળક હોય એને પંચવર્ષાણી લાલિયત એવું કીધું છે. 5 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી એનું લાલન પાલન કરવાનું. 10 વર્ષની તાળીયત, 5 થી 10 વર્ષનો થાય ને ત્યાં સુધી જરૂર પડે તેનું તાડન કરવું પડે, એને સીધો રાખવા માટે, એને સંસ્કાર આપવા માટે. પણ પ્રાપ્તે તું 16 વર્ષે મિત્રવદ આચર્ય. સંતાન 16 વર્ષને વટી જાય એટલે એની સાથે મિત્ર ભાવે વર્તવું. માવતરથી સંતાન ડરવું ન જોઈએ, એની લાગણીઓથી ડરવું જોઈએ, એના ડોળાથી ન ડરવું જોઈએ. મારો બાપ મારાથી નારાજ થઈ જશે એવા ભાવથી ડરવું જોઈએ. મને વઢશે એટલે ડરવું છે એવું નહીં. મિત્રવદ આચર્ય, આ સંસ્કૃતિ છે આપણી. 16 વર્ષનો થાય એટલે સંતાનની સાથે મિત્રતાના ભાવે. અને કાલે મેં જોયું આ દર્શન, તમે જે બધા આનંદમાં મસ્ત થઈ ગયા હતા, એક અલૌકિક રીત હતી અને પરમેશ્વરની કૃપાથી થાય. ઘડી કેમ થયું તું, છપૈયા અહીંયા આવી ગયું, પુરાણી સ્વામી નાચ્યા, કદાચ એ જિંદગીમાં પહેલા વહેલા નાચ્યા છે. નાના સ્વામી તો તાને ચડી ગયા હતા. તમે બધા બદલ્યા પણ નાના સ્વામી ઠેઠ સુધી બદલ્યા, ઠેઠ સુધી આનંદ કર્યો. અને એમણે જિંદગીમાં પહેલા વહેલા દરબારગઢમાં નાચ્યા છે, એ કહું તમને. એનું આભાર દર્શન તમારું કરવું પડશે, કારણ કે તમારે હિસાબે આ બધો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે.
ભગવાનના પ્રાગટ્યનો અવસર છપૈયાપુરમાં ભગવાન બાળ ઘનશ્યામનું પ્રાગટ્ય થયું છે. સ્વામી લખે સમેતા જ્ઞાતય તસ્ય વિપ્રવર્યસ્ય વેશ્મની આનંદમ પરમમ પ્રાપ્ત કુમારાય આશીષો દદુ. છપૈયાવાસીઓ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરે છે. ઋષિ મુનિઓ આવે છે, દેવતાઓ મનુષ્યના રૂપ લઈને આવે અને કુમારને આશીષ આપે છે. એટલે ઘનશ્યામને આશીર્વાદ દેવા માટે આવે છે. સમયનું અનુસંધાન નથી રહ્યું. સપ્તર્ષિગણ આવ્યો છે, ભગવાનની દિવ્ય સ્તુતિ કરી છે. વાણી મંગલ રૂપિણી ચ હસિતમ યસ્યાસ્તિ વૈ મંગલમ. ભગવાનની અદ્ભુત સ્તુતિ કરી છે. પોતાના જીવનની સાર્થકતા માની સપ્તર્ષિઓ પોતપોતાના સ્થાનમાં ગયા છે. ધર્મદેવે સુવર્ણ યુક્ત જળથી સ્નાન કરી જાતકર્માદિક સંસ્કારો કર્યા છે. મેઘાજનન સંસ્કાર કર્યા છે અને દાન અનેક પ્રકારના દાન દીધા છે. તો શાસ્ત્રનો એવો મત છે કે જે દિવસે તમારે ત્યાં સંતાનનો જન્મ થયો છે તે દિવસે એનો બાપ દાન કરી શકે. પછી જ્યાં સુધી સૂતક મુક્ત ન થાય ત્યાં સુધી તમે દાન ન કરી શકો. તમારું દ્રવ્ય સૂતકી કહેવાય. પછી દાનના સંકલ્પ માત્ર કરવાના. જન્યતા છે અને ત્યાં સંતાનનો જન્મ થાય એટલે એ દાનના સંકલ્પો કરી શકે, પોતાના હાથે કોઈને દાન ના આપી શકે. નિયમ પ્રમાણે સૂતક મુક્ત થઈ જાય પછી જે સંકલ્પો કર્યા હોય એ સંકલ્પો મુજબના બ્રાહ્મણોને, ગરીબોને, મંદિરોમાં જ્યાં એને સંકલ્પો કર્યા હોય એ દાન કરી શકે છે. ધર્મદેવે ખૂબ દાન કર્યા છે. માતા ભક્તિએ દાનના સંકલ્પો કર્યા છે. સુરત મુનિ પ્રતાપસિંહને કહે છે કે ભગવાનના પ્રાગટ્ય લીલાનું ફળ કથન શું? ભગવાનની પ્રાગટ્ય લીલાનું શ્રવણ કરીએ એનાથી ફળ શું મળે? તો સ્વામી એનું ફળ કથન કરતા કહે છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય માણસને. ભગવત ચરિત્રનું સત્સંગમાં કથા કીર્તનનું શ્રવણ કરવાથી માણસ ધર્મવાન બને. ધર્મ છે તો બધું છે, ધર્મ નથી તો કાંઈ નથી. આપણા શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે માણસને જેમાં શ્રદ્ધા હોય એમાં પણ કાંઈક રાખવું હોય. આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ તમે સુરવાળ પહેરો, શેરવાણી પહેરો, પેન્ટ શર્ટ પહેરો, જીન્સ પહેરો, બહુ આગળ વધી ગયા હોય તો બરમોડા પહેરો, એનાથી આગળ વધી ગયા તો ચડ્ડી પહેરો, પણ કાંઈક પહેરો. હાવ કપડા વગરના સારા લાગવાના નથી. એમ ધર્મ માણસના જીવનમાં કાંઈ ને કાંઈ અર્થસભર છે. માણસે ધર્મનું સેવન કરવું જ જોઈએ જ્યાં જેની શ્રદ્ધા હોય ને. આપણો એવો કોઈ આગ્રહ નથી કે તમે બધા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની કંઠીઓ પહેરી લો. તમને જેમાં શ્રદ્ધા હોય એમાં, જેમાં વિશ્વાસ હોય એમાં. આપણે જે ભાવે એનાથી પેટ ભરીએ કે નહીં, જે આપણને સારું લાગે એ આપણી પોતાની સ્વતંત્રતા છે. આપણે કયા સંપ્રદાયમાં જવું, કયા શ્રીહરિનું છે. ભગવાનના રૂપ અનેક છે પણ અંતે ભગવાન એક છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં એવું કીધું, જો 2 ભગવાન હોય તો એક કે હું દુષ્કાળ પાડું, એક કે હું વરસાદ કરું, તો વચ્ચે તો આપણી ચટણી થાય ને. આપણે શું કરી શકીએ? ભગવાન 2 છે જ નહીં. એક ગામમાં 2 સરપંચ પોહાય, એક ગામના 2 વડાપ્રધાન પોસાય. એક કે મારે નોટ બંધ કરવી, એક કે મારે ચાલુ કરવી. લ્યો, હવે આમાં તો પ્રજા હેરાન થાય કે નહીં? ભગવાન એક છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે આકાશાત પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છતિ સાગરમ સર્વદેવ નમસ્કારાન કેશવમ પ્રતિ ગચ્છતિ. વરસાદ ગમે તેટલો વરસે, ગામમાં પડે, સીમમાં પડે, વૃક્ષ ઉપર પડે, મકાન ઉપર પડે, એ પાણીનો પ્રવાહ નદીમાં જાય. નદીનો વિસામો અંતે સમુદ્ર છે. નદીનો વિસામો સમુદ્ર છે અને સમુદ્ર એક છે. પછી આપણે નામ અનંત આપ્યા કે અરબી સમુદ્ર ને પેલો સમુદ્ર, આ સમુદ્ર, પણ બધાના છેડા મળી જાય. બધા એનું વિલય સ્થાન એ સમુદ્ર છે. તમે કોઈ પણ નામે ભજો, કોઈ પણ રૂપે ભજો, પણ ભજો અંતે એક જ જગ્યાએ હો. ઉપનિષદનું વાક્ય છે એકમેવ અદ્વિતીયમ બ્રહ્મ નેહના નાસ્તિ કિંચન. પરબ્રહ્મ તત્વ એક જ છે. તમે કોઈ પણ હિસાબે ભજો, પણ એક સ્વરૂપમાં શ્રદ્ધા રાખવી. આપણો એક સ્વરૂપમાં અડગ નિશ્ચય હોવો જોઈએ.
આપણે બધું બદલ્યા કરીએ ને તો આપણી માનસિક સ્થિતિ સ્થિર ન થાય. અધ્યાત્મ વિચાર માણસની માનસિક સ્થિતિને સ્થિર કરવા માટેનો છે. કે માણસનું મન જેટલું ચંચલ છે એવું કાંઈ ચંચલ નથી. ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ લખ્યું, ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ દ્રઢ તાન્યહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયુરીવ દુષ્કરમ. મન કેવું ચંચલ છે? તો કે પવનના જેવું. પવનને પકડવો દુર્લભ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં મનને ઉપમા આપી માકડાના જેવું છે કે માકડા છે ને, માકડા બહુ તોફાની હોય, ઘડીક સરખા નો બેસે. અને એમાંય મથુરા બાજુના, જયપુર બાજુના, મારે અનુભવ છે એટલે વાત કરું હો. બહુ વર્ષો પહેલા 12-13 વર્ષની ઉંમરે મારા ગુરુઓની સાથે અમે યાત્રા કરવા ગયા હતા, જયપુર ગયેલા. જયપુરમાં એક ગણપતિ મંદિર કેવું કાંઈ છે, પછી ફરી વાર ગયો નથી. બહુ મોટું મંદિર છે ગણેશજીનું, હું ભૂલતો ન હોતો. અને વર્ષ થઈ ગયા લગભગ 28, એટલે 28 વર્ષ પહેલાની વાત છે. બોલું સિંગ ચણા ની કોથળી હાથમાં લીધેલી. મેદપુરના હરિભક્ત અમારી જોડે હતા, જયપુરમાં રહે છે, ઠાકોરભાઈ કરીને હરિભક્ત હતા, જોડે દર્શન કરાવવા માટે આવેલા. તે ગણપતિ દાદાના દર્શન કરવા જતા હતા, પણ માકડા ઘણા બધા. જય ભાઈએ ઠાકોરભાઈ ચેતવણી પણ આપેલી, સ્વામી આ બધું હાથમાં ન રાખતા, પણ હવે આપણને તો એમ કે મારા સિંગડાળિયા કોણ લઈ જાય, હું તો મારી પાસે જ રાખું ને. 12-13 વર્ષની ઉંમર. અત્યારના 12-13 વર્ષના છોકરાઓ છે ને, એ 25 વર્ષના થઈ ગયા. એમ સમજવું. આજથી 20-25 વર્ષ પહેલા 12-13 વર્ષના છોકરાને કપડા પહેરવાની પણ બહુ મહત્તા નહોતી. એ કહું તમને, મારા અનુભવની વાત કરું છું. ગામડામાં માતાઓ, ગામની બાગોળે નદી હોય, નદીમાં એક ગુનો હોય, ત્યાં પથ્થરની શિલાઓ હોય, અઠવાડિયે કપડા ધોવા કાઢવા જાય એટલે એને ધોણ કાઢી કે શું કે આ ધોણ કાઢવા જવું છે, એટલે કપડા ધોવા માટે ધોકા લીધા હોય, કપડાને બાફા હોય ગરમ પાણીમાં, પાવડર નાખીને બાફા હોય, અને પછી એને ધોવા જાય. હારે છોકરા હોય 8-10 વર્ષના છોકરાઓને હારે લેતા જાય, એટલે પાણીમાં ખૂબ નાય, સ્વિમિંગ બાથમાં નાય. બધા પાણી ચાલુ હોય એકદમ ચોખ્ખું, એ 2-3 કલાક નાય ને દિગંબર જ હોય. હો હાવ. હા, કપડા તો માં ધોતી હોય, ઈ પહેર્યા હોય ઈ કાઢી લે અને ધોવે. આ નિર્દોષ સમાજનું દર્શન કરાવું છું તમને. આજથી 25-30 વર્ષ પહેલા, 40 વર્ષ પહેલા કેવી સમાજમાં નિર્દોષતા હતી. એ 2-3 કલાક નાય, ત્યાં કપડા ધોવાઈ જાય, ત્યાં ઓલો પલ્લી ગયો હોય, એટલે પછી એની માં પકડે એને પકડીને બેસાડીને નળિયું લીધું હોય. નળિયામાં ખબર પડે ને, આજે આ દરબારગઢના ઉપર જે છાપરામાં જે છે ને રાઉન્ડ એને નળિયા કહેવાય. એ નળિયું પછી પગે ને હાથે ને બધે ઘસે, એટલે મહિનાનો મેલ ચડી ગયો હોય ને એ ઘઈ કાઢી નાખે. કેટલું ઘસે? લોહી નીકળે ત્યાં સુધી. હા, એટલું ઘસે અને છોકરો સાફ થઈ જાય. 4-6 મહિના નદીમાં પાણી રહે ત્યાં સુધી નળિયા ગહવાના, પછી 6 મહિના ચડે પાછો, એટલે એને પલળતા વાર લાગે ને. આટલી નિર્દોષતા હતી. એટલે મારા સિંગડાળીએ થોડો કોઈને આપું, અમે 3-4 જણા હારે હતા, હું કોકને આપું તો ઈ ખાઈ જાય તો હું રહી જાઉં. એટલે હાથમાં કોથળી અને 8-10 માકડાઓનું ટોળું આવ્યું. ભાઈ ચારે બાજુ ચોંટી ગયા. મારું ધોતિયું ફાડી નાખ્યું, મારું કપડું ઉપાડ્યું, હું તો રાડ થયો. ઠાકરભાઈ ની નજર ગઈ, મને કે સ્વામી હાથમાં છે એ નાખી દો. તોય જીવ નો હાલે કે મારા ભાગનું વાંદરા ના ખાઈ જાય એમ. એ ઘા કર્યો પછી હું છૂટો થયો. મને એ દ્રશ્ય બરોબર યાદ છે. એટલે મન છે એ માકડા જેવું છે. કેવું ચંચલ છે, એકદમ ચંચલ મન, ચંચલ છે. અહીંયા બેઠો બેઠો કેટલા વિચારો કરે એ નક્કી નહીં. એ વડાપ્રધાન થઈ જાય. અત્યારે બધા વડાપ્રધાન ની ચિંતા કરે, બોલો હવે આનું શું થાય, કે એનું જે થવું એ થાય, આપણે આપણું કરતા એ કરીએ, ન કરીએ બીજા કામ. આપણે આપણું જીવન કેવી રીતે સલામત રહે એનો વિચાર કરીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે મન માકડાના જેવું છે, મન ધજાની પૂંછડીના જેવું છે. એવું કીધું, ધજાની પૂંછડી. આજે તમે ભગવાન શ્રી હરિના દિવ્ય મંદિરના ઉપર, સોનાના શિખર ઉપર, ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિર ઉપર ધજા ચડાવવાનો લાભ લીધો. એકાદશીનો પવિત્ર દિવસ છે આજે. તમારા જીવનનો યાદગાર દિવસ બની જાય.
આ ધજા ફરકતી યાદ રહી જાય ને તો આપણું મન ફરકતું બંધ થઈ જાય, ઊંધું થાય. ગોપીનાથજી મહારાજના શિખર ઉપર સરસ ધજા ફરકી, એની સ્મૃતિ રહે એટલે આપણું મન ફરકતું બંધ થઈ જાય, આપણું મન સ્થિર થઈ જાય. પછી ત્રીજું દ્રષ્ટાંત આપ્યું સ્વામિનારાયણ ભગવાને. મન છે એ ભૂતના જેવું છે કે જેને ભૂત વળગ્યું હોય ને ઈ સ્થિર ન રહી શકે, ઈ દેખીરા કરે. તો આ મનને સ્થિર કેવી રીતે કરીશું? આપણે અહીંયા બેઠા છીએ પણ આપણું મન તો શાક માર્કેટમાં રીંગણાના ભાવતાલ કરતું હોય. આપણે તો અહીંયા જ બેઠા હોય. કથાનો હેતુ શું છે? આપણું તન કથામાં બેઠું હોય, આપણું મન સિકંદરાબાદ ગયું હોય, ઓફિસનું શું થયું? પણ જેને શ્રીહરિને સોંપી અને મન શ્રીહરિના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કર્યું એનું બધું સલામત થઈ ગયું. આ દાખલાઓ છે. નરસિંહ મહેતા પાસે કાંઈ નહોતું. એ બહુ જૂનો દાખલો નથી. જુનાગઢની બજારમાં આજે નરસિંહ મહેતો ગુંજે છે. આ કોઈ કાલ્પનિક કહાની નથી. એટલા માટે કહું છું કે નરસિંહ મહેતા છે એ કોઈ ધનપતિ માણસ નહોતો કે જેના ટેચા પધરાવવામાં આવે. જગતનો તો નિયમ છે, કોઈ રાજા હોય, કોઈ ધનપતિ હોય, કોઈ સાયન્ટિસ્ટ હોય, આવો કોઈ માણસ હોય, કોઈ દાતાર હોય, કોઈ દાનવીર હોય, એની લોકો સ્મૃતિ કરે, એના નામ રાખે, એના ટેચા કરાવે, એના નામના ચોક કરે. નરસિંહ મહેતો તો ભિખારી હતો. એની પાસે શું હતું? ટંકનું માગીને ખાતા હતા. નરસિંહ મહેતા ટંકનું માગીને ખાતા હતા. આજે જુનાગઢની બજારમાં નરસિંહ મહેતાની કરતાલ હજી ગુંજે છે. એને શું પ્રાપ્ત કર્યું હશે? એને શ્રીહરિને મન સમર્પિત કરી દીધું. એના બાપનું શ્રાદ્ધ ભગવાનને કરવા જવું પડ્યું. નરસિંહ મહેતાનું રૂપ લેવું પડ્યું. એને દીકરીનું મામેરું ભગવાનને પૂરવું પડ્યું. ભગવાનને સમર્પિત કરીએ, શ્રીહરિને સમર્પિત કરીએ એટલે જવાબદારી એની થાય છે. આપણને તાળામાં ભરોસો છે ને, 150 રૂપિયાના તાળામાં ભરોસો છે એટલો ભગવાનમાં નથી. એટલે આપણે લૂંટાઈ છીએ, એટલે આપણા તાળા તૂટે છે. સમજ્યો હો? એક તાળું મારીને વહી આવે કે નહીં, તાળો દીધું ને શું વાંધો છે કે તાળા તૂટી જાય, તિજોરીઓ તૂટી જાય છે, તાળા કેવાય એટીએમ તૂટી જાય છે. ભરોસો ભગવાનમાં રાખવો જોઈએ માણસ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગઢડાથી કારિયાણી જતા હતા અને કારિયાણીથી ભગવાન મહારાજને વડતાલ જવું. વડતાલમાં સરસ સમયાનું આયોજન થઈ ગયેલું, રામનવમીનો સમય. કારિયાણીના દરબાર વસ્તા ખાચરે ભગવાનનું સ્વાગત સામયું કર્યું. પછી મહારાજ કહે છે કે દરબાર કાલે જવું છે, વડતાલ જવા નીકળવું છે, આવો ને મજા આવશે. ઉત્સવ છે અને ચરોતરના ભક્તો બહુ પ્રેમી. વસ્તા ખાચર કહે છે કે મહારાજ આવવું તો ઘણું છે પણ આ ઓરડાના કામ ચાલે છે ને, આ ગારા માટીની દિવાલો તૈયાર થઈ ગઈ છે, ઉપર માળવાનું બાકી છે, છત કરવાની બાકી છે. જેઠ મહિનો આવી ગયો છે, વાદળા થવા લાગ્યા છે, વરસાદ આવે તો મારા ઓરડા ધોવાઈ જાય, એટલે આ વખતે અવાશે નહીં. મહારાજે કે એ તો બધું થઈ જશે, આવો ને મજા આવશે. ઓરડા તો પડશે તો ફરી ચણાશે ભાઈ, પણ આ સમયો થોડો ફરી આવશે. 2-3 વાર યાદ કરાયું પણ વસ્તા ખાચર થી છૂટ્યું નહીં. મહારાજ મારા ઓરડાનું શું થાય? મહારાજ કારિયાણી થી નીકળ્યા ને ધંધુકા જેટલે પહોંચ્યા હશે અને વાદળા ચડ્યા અને વરસાદ આવ્યો ને કારિયાણીમાં જ આવ્યો. લાખેણીમાં નહીં, લાઠીદળમાં નહીં, સમઢિયાળામાં નહીં, જીંજાવદરમાં નહીં, જમરાળામાં નહીં, ક્યાંય વરસાદ નહીં. ને વરસાદે ધોધમાર કારિયાણીમાં વરસ્યો. બાપુ આમ જોઈ રહ્યા અને દિવાલો હોઈ ગઈ, આરામમાં આવી ગઈ. અઠવાડિયે 10 દિવસે મહારાજ વડતાલથી સમયા કરીને પાછા વળ્યા ને એટલે મહારાજ કે વાયા કારિયાણી જ ચાલુ છે. વસ્તા ખાચરે પાછા મહારાજના સામયા કર્યા. મહારાજ મળ્યા, મહારાજનું સ્વાગત કર્યું. ભગવાન શ્રી કહે છે કે દરબાર નવા ઓરડામાં આસન નાખજો આપણું, કે તમે સરસ બનાવ્યા છે, મળાઈ ગયા હશે એટલે ઢોલીઓ ન્યા નાખજો એટલે તમારે વાસ્તુનો ખર્ચો નહીં. કે એક ઓરડામાં સંતોને રહેણા કરજો, એક ઓરડામાં અમારું ઠેકાણું રાખજો. વસ્તા ખાચર બોલે ને આમ ઢીલા પડી ગયેલા. 2-3 વાર યાદ કરાવ્યું મહારાજે. પછી ધીરે વસ્તા ખાચરે એટલું કીધું કે મહારાજ ઓરડા તો પડી ગયા, કે
મહારાજ કે તમે હતા તોય પડી ગયા, તમે ટેકો ન દીધો. અરે મહારાજ ખબર નહીં, આજુબાજુના એક ગામમાં વરસાદ ન આવ્યો, મારા ગામમાં જ આવ્યો. મહારાજ કે તું મારા ગામમાં ન આવ્યો ને એટલે તારા ગામમાં આવ્યો. જો મારી સાથે વડતાલ તમે આવી ગયા હો તો તમારા ઓરડા ધોવાત નહીં. એની રક્ષાની જવાબદારી મારી થઈ જાતે. આપણે શરણાગત થઈ જઈએ એટલે એની જવાબદારી આપણી જવાબદારી એની થઈ જાય. બાળકની જવાબદારી કોની? નાનું બાળક હોય તો એની જવાબદારી એના માવતરની હોય. નાનું છોકરું વાહન ચલાવતું હોય લાયસન્સ વગર તો એનો દંડ એના મા બાપને ભોગવવાનો આવે હો, એવો નિયમ છે. એટલે બાળકની જવાબદારી એના માવતરની થઈ જાય છે. તેમ આપણા જીવનની જવાબદારી શ્રી હરિના ચરણોમાં સોંપી દઈએ એટલે પછી આપણે એકદમ હલકા ફૂલ રહીએ, જેમ અમે રહીએ છીએ. હાવ મજા, ચારે આઠે પોર આનંદ કરીએ. કાંઈ ચિંતા નહીં, કાંઈ ઉપાધિ જ નહીં. ઢોલ વગાડીએ, પૈસા તમારા, સાંભળીએ અમે. બધી એક એક વાતમાં હો, ખર્ચો તમારો, મહેનત તમારો, પરિશ્રમ તમારો, બધું તમારું. આનંદ અમે કરીએ, કારણ કે વાયા છે આ બધું. શું છે? વાયા છે. બહુ મોંઘી કાર BMW 1.5 કરોડની હોય, ડ્રાઈવરનો પગાર કેટલો હોય? 10-15 હજાર રૂપિયા. બહુ માણસ હોય તો 20,000 આપે. એ BMW માં પરફ્યુમ્સ મૂક્યું હોય, પછી સરસ એસી હોય વાતાનુકૂલિત. બોલો ડ્રાઈવરને એનો લાભ મળે કે ન મળે? એનો માલિક નો કે ગાડી મારી તું હે નો એસી ની હવા લેતો તો કાચ ખુલ્લો રાખ, કાચ ખુલ્લો રાખ. તને એસી નથી દેવા લેવા દેવો તો મેળ આવે ખરો? એ તો એને મળે જ, એના માલિકને મળે એના પહેલા એને મળે, કારણ કે એને સેટિંગ એને કરવાનું, એનું જ કરે ને. એમ ભગવાનના થઈ જઈએ એટલે ઠાકોરજીની તમામ સુખ સમૃદ્ધિ છે એના દાસને મળે, એના સેવક એના થાવાની વાત છે. સુરત મુનિ પ્રતાપસિંહને કહે છે કે રાજન, ભગવાનના પ્રાગટ્ય લીલાનું જે શ્રવણ કરે અને ધર્મ અર્થ કામ ને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય. સૌથી પહેલા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. ધર્મથી અર્થની પ્રાપ્તિ થાય. અર્થ એટલે સંપત્તિ. પણ ધર્મથી જે સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ જ માણસની કામનાઓની પૂર્તિ કરી શકે, એટલે ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરી શકે. કામનાઓ એટલે ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરી શકે. બાકી અધર્મથી ઉપાર્જિત કરેલું દ્રવ્ય છે એના તમે જિંદગીભર ચોકીદાર જ રહ્યો. કોઈ એમ કીધું છે વણ વપરાયેલા દ્રવ્યના તમે ચોકીદાર છો. તમે જિંદગી આખી ભેગું કર્યું, લોકરમાં મૂકી રાખ્યું, તિજોરીમાં મૂકી રાખ્યું, તમારા અર્થે કામ ન આવ્યું, પરોપકારને અર્થે કામ ન રહ્યું, તમે ઉકલી ગયા તો તમે એની ચોકી જ કરી ને. તમે એના ચોકીદાર છો. વણ વપરાયેલા દ્રવ્યનો માણસ ચોકીદાર છે. જેમ ભજીયા વાલા અત્યારે હાલે, ભજીયા વાલા લાગઠ હાલે, ભજીયા વાલા ભજીયા બનાવીને ભેગા કર્યા, ખબર નહીં પછી એને શું કર્યું હશે. પણ જો થાકી ગયો, અત્યારે આવી ગયો, લાઈનમાં આવી ગયો, એનો ચોકીદાર રહ્યો. એ ભજીયા વાળાના નામે એક સત્કર્મ નથી બોલતું, યાદ રાખજો તમે. આજે આખી જગત એના ઉપર થૂકે છે. આ ધંધો એને શું કર્યો? આ બધી લાઈવ વાતો છે હો, અત્યારની લાઈવ વાતો. એટલે વણ વપરાયેલા દ્રવ્યના આપણે ચોકીદાર છીએ. વાપર્યું એને કહેવાય સત્કર્મ ને અર્થે વાપરવું. યાદ રાખજો, સત્કર્મ ને અર્થે વાપરવું એને જ વાપરવું કહેવાય. ધનની 3 ગતિ છે: દાન, ભોગ અને નાશ. તમને સત્કર્મ સંપત્તિ મળે એનો દાન કરો. દાન કરવાની હિંમત ન હાલે તો કમસે કમ તમારે અર્થે વાપરો. સારા કપડા પહેરો, સાત્વિક આહાર કરો, સારી સુવિધા ભોગવો. તમારા સંતાનોના સુખને માટે વાપરો, તમારા સંતાનોના અભ્યાસને માટે વાપરો. દાને ન કરો, ભોગે ન કરો તો નાશ નિશ્ચિત છે. ધનનો નાશ નથી, તમારો નાશ નિશ્ચિત છે. એમ ગીતો પડ્યું રે, આપણો નાશ નિશ્ચિત છે. દાન, ભોગ અને નાશ.
એટલે ધર્મથી ઉપાર્જિત કરેલું દ્રવ્ય માણસને સત્કર્મ કરવામાં સહાયભૂત થાય. અને સત્કર્મ એ જ કરી શકે જેની કામનાઓની પૂર્તિ થવાની હોય. ઈચ્છાઓની પૂર્તિ સારા દ્રવ્યથી થાય, બાકી ન થાય. ઘણા બધા લોકો જગતમાં જીવે છે, ઘણા બધા સ્વિચ બેંકમાં ખાતા ખોલાવી રાખ્યા છે, અહીંયા હકે ખાતા નથી, બીજાને ખાવા દેતા નથી, અને એનો આનંદ ભોગવે છે. એ આનંદ એને આનંદ હોય, તમે સમજો છો, એને બીક હોય, એને ડર હોય, એને ભય હોય. ધર્મથી ઉપાર્જિત કરેલું દ્રવ્ય માણસની કામનાઓની પૂર્તિ કરે એટલે માણસને નિર્ભય બનાવે. હંમેશને માટે માણસે ધર્મની સાથે ધંધો કરવો, ધર્મને ખ્યાલમાં રાખીને. થોડામાં તમે સુખી જીવી શકશો, અહેસાસ કરજો, તમે થોડામાં સુખી જીવી શકશો. મને બહુ આદત નથી, પણ સવારમાં 10-20 મિનિટ છાપું વાંચું છું. આ કુટેવ છે મારી, પણ હવે જાશે એના ટાઈમે. આજે જ મેં જોઈને આવ્યો, હાઈ પ્રોફાઇલ લોકો 100 ને 200 જેવા ભાઈઓ કરતા બહેનો પ્લસ દારૂની પાર્ટીમાં પકડાણા. બધા હાઈ પ્રોફાઇલ ટોટલ. 20 કરોડની તો ગાડીઓ જ હતી, ખાલી 20 કરોડ રૂપિયાની ગાડીઓ હતી. 70-80 ગાડી હતી, એની કિંમત 20 કરોડ રૂપિયા થાય છે. બધા મોઢા ઢાંકતા હતા. છાપામાં ફોટા, બધા મોઢા ઢાંકેલા ફોટા. તમે એવું શું કામ કર્યું? તમારા ગામમાં, તમારા દેશમાં, તમારા ઘરમાં તમારે મોઢું ઢાંકીને હાલવું પડે. જેનાથી તમારે મોઢું છુપાવવું પડે એ અધર્મ છે, સમજો તમે. પછી તમે એને ધર્મ ગણતા હોય તો ભલે, તમે છાતી કાઢીને જીવી ન શકો, તમારો ચહેરો કોઈને બતાવી ન શકો, એ જ માણસના જીવનની અંદર કુકર્મ છે. કુકર્મની વ્યાખ્યાઓ નથી બીજી વધારાની. તમારા અંદરને ડંખ લાગે કે મેં આ શું કર્યું, મારાથી આ મોઢું દેખાય એવું નથી, ઘેરે જવાય એવું નથી, એ જ કુકર્મ. જીવનમાં એવું ન કર્મ કરીએ, અને એવું કર્મ એનાથી જ થાય કે જેની પાસે અધર્મનું દ્રવ્ય આવ્યું છે. એટલે ભગવાનના પ્રાગટ્યની કથાનું શ્રવણ કરનારને 4 ફળની પ્રાપ્તિ થાય. એક ધર્મ મળે, ધર્મની સાથે અર્થ ઉપાર્જન થાય, શુદ્ધ પવિત્ર દ્રવ્ય હોય તો એનાથી માણસની શુભ કામનાઓની પૂર્તિ થાય, ઈચ્છાઓની પૂર્તિ થાય, જેમ આજે તમે કરી રહ્યા છો. અને શુભ કામના કહેવાય, શુભ સંકલ્પ કહેવાય. પવિત્ર દ્રવ્ય હોય તો જ થાય. આ ત્રણેય વસ્તુ પૂરી થઈ જાય, માણસની કામનાઓની પૂર્તિ, એનું નામ નિર્વાસની. કારણ શરીર બળી જવું, ઈચ્છાઓની પૂર્તિ થઈ જાય, સમાપ્તિ થઈ જાય એટલે માણસ કારણ શરીરને બાળી દીધું કહેવાય. અને પછી એની બ્રહ્મ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, અને એના હિસાબે એ ભગવાનના ધામનો અધિકારી થાય. ભગવાનના પ્રાગટ્ય લીલાનું અહીંયા ફળ કથન કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે ધર્મમય જીવન જીવવું, ધર્મથી અર્થનું ઉપાર્જન કરવું. શિક્ષાપત્રી જેવા ગ્રંથમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ વ્યવહાર શીખવાડ્યો. નાની વાત કહું ખાલી, જે મજૂરની સાથે જેટલા દેવાના નક્કી કર્યા હોય એટલા દઈ દેવા, એમાં કાપકૂપ ન કરવો. લ્યો, તમે 150 રૂપિયા નક્કી કર્યા છે, તમે એની સાચી ખોટી ભૂલ કાઢીને એમ કે તને 100 દેવા છે, તમારી પાસે 50 રૂપિયા અધર્મના આવ્યા રાખજો. એ તમને સુખ ન લેવા દે ક્યારે. તમને એમ થાય કે મારી તિજોરીમાં પડ્યા છે. તમે ખીચામાં 500 રૂપિયા લઈને તમારા ઘરની બહાર નીકળ્યા. એક દરિદ્ર માણસ હતો, ભૂખ્યો માણસ હતો, એનું કુટુંબ ને ભૂખ્યું ટળવળતું હતું. તમને દયા આવી, તમે એને 500 રૂપિયાનું ખાવાનું લઈ દીધું, ફળ લઈ લીધું, કઈ ખાવાની વસ્તુ લઈ દીધી, બિસ્કિટ લઈ દીધા, 500 રૂપિયા વાપરી નાખ્યા. ઘેરે આવીને તમને આનંદ બહુ થશે અંદરથી, આજ મેં 500 રૂપિયાનો સદુપયોગ કર્યો. બીજે દિવસે તમે 500 ખીચામાંથી નીકળો, ફ્રૂટ માર્કેટમાં જાઓ, એટલે છોકરાઓ માટે ફળ ફૂલ લઈ જાઓ, સરસ મજાના ચેરી, સ્ટ્રોબેરી, બ્લેકબેરી, સરસ મજાના ફળ ફૂલ લઈ જાઓ. બધા ઘરમાં બધા હોંશે હોંશે ઠાકોરજીને ધરાવીને જમો, બધાને આનંદ થાય.
ત્રીજે દિવસે 500 ખીચામાં નાખી નીકળ્યા. ખબર નહીં કોઈ ખીચું કાપી ગયું, 500 વયા ગયા. ત્રણેય વાર તમારા બજેટમાંથી 500 ઓછા જાય. સમજો, ત્રણેય વાર. બીજાના અર્થે વાપર્યા તોય ભલે, એટલે કે પરોપકાર કર્યો તોય ભલે, તમારા માટે વાપર્યા તોય ભલે, અને કોક ચોરી કરી ગયું તોય ભલે, તમારા બજેટમાંથી 500 કમ થયા, માઇનસ થયા. પણ 500 ખોવાઈ ગયા ને, કોક ચોરી ગયું ને, એનો વસવસો કાયમ રહેશે તમને કે મારો કોક 500 લઈ ગયો, 500 લઈ ગયો, 500 કોક લઈ ગયો. તમારા અર્થે વાપર્યા એનો વસવસો નહીં, પરોપકાર કર્યો એનો તો અધકેરો આનંદ હોય, પણ જતા રહ્યા એનું દુઃખ છે. બાકી ગયા તો ત્રણેય વાર ને. આ ધનની ગતિ છે. જેવું દ્રવ્ય હોય એ જ માર્ગે જાય. લક્ષ્મીજીનું જીપીએસ છે ને, બહુ સારી સિસ્ટમ કામ કરે છે. એ રસ્તો ભૂલે જ નહીં, ક્યારેય ન ભૂલે. એ જે રસ્તે ગયા હોય એ રસ્તે આવે. શુભ લક્ષ્મી હોય શ્રીહરિના ચરણ સુધી પહોંચે. તમારી અશુભ લક્ષ્મી હોય દારૂમાં, જુગારમાં, વ્યભિચારમાં, કોઈ ને કોઈ પાપના કાર્યની અંદર વપરાય જાય. ઘણા બધા હરિભક્તો એમ કહેતા સ્વામી તમે બધી વાતો કરો, આ મંદિરમાં તમે બાધો જ છો ને બધા કે આ તમે કોર્ટોમાં ને કચેરીઓમાં બધે આ રૂપિયા હરિભક્તોના નથી વાપરતા. ઘણા દિવસો સુધી આ પ્રશ્નો મગજમાં અમને ભમતા હતા, પણ અંતે આનું સમાધાન એ થયું કે અહીંયા બધા સાત્વિક નથી દઈ જતા. હો, અહીંયા બધા ગલામાં ઘણી નાખી જાય કુમાર્ગની. અહીંયા લોકો દાન દઈ જાય છે તો બધું સાત્વિક દાન નથી આવતું. આપણે ક્યાં ના ટેસ્ટ લઈએ છીએ ભાઈ. અહીંયા પણ ઘણા કુકર્મીઓ એવું દાન કરી જતા છે. એ લક્ષ્મી એ જ રસ્તો પકડે. આપણે ગમે એટલી માથાકૂટો કરીએ તો શું? એટલે એનો અફસોસ આપણે ન કરવો. એ તો શ્રીહરિની ઈચ્છા હોય એમ જ બધું થતું હોય. ધનની 3 ગતિ છે: દાન, ભોગ અને આપણો નાશ. લક્ષ્મીજીનો તો ક્યાં નાશ થાય છે? એ તો અચલ છે, ચંચલ છે પણ અચલ છે. એકની ત્યાંથી બીજાની, બીજાની ત્યાંથી ત્રીજાની, આપણો નાશ થઈ જાય છે. એટલે ભગવાનના પ્રાગટ્ય લીલાની કથાનું જે શ્રવણ કરે એના જીવનની અંદર ધર્મ, અર્થ, કામ અને ચતુર્થ પુરુષાર્થ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. શતાનંદ સ્વામી આવા સત્સંગી જીવનમાં રૂડા આશીર્વાદ આપ્યા છે. સુરત મુનિ કહે છે છપૈયામાં તો પરમાનંદ છે, પણ અસુરોને આજે અતિશય કષ્ટ છે. આપણે અગાઉ વાત થઈ હતી ને, એક જ વસ્તુ, એકને સુખરૂપ હોય, એકને દુઃખરૂપ હોય. કારણ કે આ બધા મનના વિકારો છે. મનઃ એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. સુખ ને દુઃખની અનુભૂતિઓ છે એ બધી માણસના મનના વિકારથી ભરેલી છે. ઘણા નિર્ધન સુખી છે, ઘણા ધનવાન દુઃખી છે. આ જગતનું નગ્ન સત્ય છે. ઘણા નિર્ધન સુખી છે અને ઘણા ધનવાન દુઃખી છે. અકબર બાદશાહ ચડાયો કરતો કરતો એક નદીના કિનારે આવ્યો. કેટલાય રાજ્યો જીતી લીધેલા અકબરે. એક મોજે ફકીરી સંત નદીની રેતીમાં એની મોજ મસ્તીમાં બેઠેલા, હાથનું ઓસીકું કરેલું, પગ ઉપર પગ ચડાવી અલમસ્ત જોગી બેઠેલા. ભાઈ આના રસાલાએ પાણી પીધા, એના પશુએ પાણી પીધા. અકબરનો હાથી ઝૂક્યો, અકબર નીચે ઉતર્યો, વિસામો કરવા જાય. આમ દૂર નજર પડી, એક અલમસ્ત ફકીરી પડ્યા છે એની મસ્તીમાં. જો આનંદ સંત ફકીર કરે, કહેવાય છે, કીર્તનો ગવાય, ભજનો ગવાય જગતમાં. એ એની મસ્તીમાં પડ્યો રેતીમાં. ભાઈ અકબર ગયા ત્યાં. અકબર તો ઓળખી ગયા, ઓહ આ તો બહુ જૂના જાણીતા. પણ ફકીરે કાંઈ ફરક ન પડ્યો. અકબર આવે તો હું, અકબર નો બાપ આવે તો હું, મારે શું કે? એ તો એની મસ્તીમાં જીવનારો સાધુ. ભાઈ આપણે તો કોઈક મોટો માણસ આવે તો ઉભા થઈ જાય ને, અમે નીચે ઉતરી જાય છે ને.
કે ભાઈ બહુ મોટો માણસ આવ્યો, બોલાવો કંઈક 2-5 લાખ દેહ તો આ મંદિરનું કામ થાય. પણ અમારો સ્વાર્થ ગમે એવો હોય, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ વિવેક પણ શીખવાડ્યો છે કે જેવો માણસ આવે એને એવા વચને કરીને અવશ્ય એવો બોલાવવો. અકબર એની બાજુમાં જઈને એને દીદાર કર્યા, દર્શન કર્યા, અને અકબરે કીધું કે મને ઓળખો છો? ફકીરે માથું હલાવ્યું, તને ઓળખું છું ને? અકબરને એમ થયું મને ઓળખે એ તો ઊભો થઈ જાય ને, મને અદબ કરવા મળે, મારા કાન પકડી લે. અને આ સાધુને કઈ અસર નથી. સાધુ કીધું તને જન્મો ત્યારનું ઓળખું, પણ અત્યારે આવ્યો ક્યાંથી? તો કે રાજસ્થાન જીત્યું ને, એમપી જીત્યું ને, ફલાણું જીત્યું ને, ટીકડું જીત્યું ને, એમ કરીને 10-12 નામ બતાવી દીધા. હવે તો આ જીતીશ ને, પેલું જીતીશ ને. ફકીરે કીધું પછી શું કરવાનો ભાઈ? પછી આરામ કરીશ. ફકીર કે એ તો હું અત્યારે કરું છું. તારે આંટો વાડીને ત્યાં પોગવું છે એના કરતા અત્યારે કરી લે, અત્યારે કરે. એટલે હું કઉ છું વર્તમાનમાં જીવતા શીખો, વર્તમાનમાં જીવતા શીખો. બહુ ભેગું કરી લઈશું પછી નિરાતે ખાશું, ખાવા જશે રહેશું, ડાયાબિટીસ થઈ ગયો કે અરે બાપા મરી ગયો, બીપી થઈ ગયો. એ ખાંડના વેપારીને ડાયાબિટીસ થયો, ખાંડના વેપારીને. પછી કોઈ પૂછ્યું શેઠ હું ખાવ? તો કે મોળો શીરો ખાવ કે. હવે એ ખાંડ વેચીને તો કળીએ કળીએ કપાતો હશે ને બિચારો, આમ જોગતા જોગતા મારા દીકરાઓ ખાય હું રહી જાઉં કે. એને ડાયાબિટીસ વધ્યા જ કરે, વધ્યા જ કરે. ઘીના વેપારીને બીપી થાય તો હાલત શું થાય? તો હું ઈડિયાનો શીરો ખાવ કે લે. એના કરતા જયારે ભગવાને આપ્યું છે ત્યારે હરિભજી લેવા અને આ જગતના ભોગને ભોગવી લેવા, પણ સંયમથી ભોગવવા, શાસ્ત્રના બતાવેલા સંયમથી ભોગવવા, એમાં અનાસક્ત ભાવે ભોગવવા. જીવનનું પ્રત્યેક કામ આનંદથી કરવું, મસ્તીથી કરવું, એ જ ઉગે. સમજો, ખેડૂતે રીહમાં વાવ્યું હોય ને એ ન ઉગે, એવો નિયમ છે. ખેડૂતે રીહમાં વાવ્યું હોય ને તોય ન ઉગે, કારણ કે દતાળ ઊંડો વયો જાય, એ ઉગે જ નહીં. અને કાં ઉપર ચડે તો પક્ષી ખાઈ જાય. એમાં પણ માણસ સભાનો હોવો જોઈએ ને આનંદમય હોવો જોઈએ. હરિભજન કરવું એ પણ સુખે કરવું. ઘણા માણસ આમ ભોગમાં જ પડ્યા હોય, માથે હાથ દઈને શોક જ કરતા ભગવાન મળશે કે નહીં મળે, નહીં મળે. તને શંકા છે, સંશયાત્મા વિનશ્યતિ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. જેને હરિભજનમાં શંકા છે, ફળમાં શંકા છે, એના ભજનનો નાશ થઈ જાય છે. એક જગ્યાએ સરસ પંક્તિ થઈ. બધા હરિભક્તો જમવા માટે બેઠા, સંતો પીરસવા માટે નીકળ્યા. દૂધપાકની રસોઈ હતી. હે કાજુ બદામ એલસી બધું નાખીને બનાવેલો ટકાટક. આ બહુ નામ નો લેવા, 11 છે, ભાંગી જાહે પાછી. હા મને ભૂલાઈ ગયું, સોરી. હા સંતો દૂધપાક પીરસવા માટે નીકળ્યા. એક આગળ બેઠેલો મોટો ભગત, મોટી ચોટી ને તાંસળી હતી. પેલા આપણે અહીંયા તાંસળી, હવે તો વાટક્યું થઈ ગઈ, ભેંસના ડોળા જેવી નાની નાની. પેલા તો એ મોટા કટોરા ને વાટક્યામાં પીરસાતો. આપણા પેટે થઈ ગયા ને ઝીણા ઝીણા. હવે આમ દેખાય મોટા, અંદર હમાય કાંઈ નહીં હો, હાવ ખાલી હોય. હા આમ પીરસવા નીકળે. સાધુ પીરસીને આવ્યા ને જ્યાં હરેનો હાથ પડ્યો, જય બોલાણી, પેલો આગળ બેઠો હતો ને, બીજા બધાને સામે ન જોયું. મોઢું બગાડતા બગાડતા દૂધપાકની તાળી પી ગયો આખી. બીજી વાર આવી, બીજી પી ગયો, પીતો જાય ને મોઢું બગાડતો જાય. ત્રીજી પી ગયો, પીતો જાય ને મોઢું બગાડતો જાય. સાધુ કીધું કેમ કડવો લાગે ભાઈ? કે મોઢું કાં બગાડશો? તો કે સ્વામીએ કીધું છે હારા વિષય ભોગવવા તો ઉદાસ થકા ભોગવવા. કે તારી ભલી થાય, 3 કટોરા પી ગયો ને ઉદાસ નો હવા જ થાશો પાછો. અરે કોઈ પણ વિષય આનંદથી ભોગવો. તમે હરિભજન આનંદથી કરો, મસ્તીથી કરો. સત્કર્મ અને સેવાનું કાર્ય પણ આનંદથી જ કરવું. પરાણે ક્યારેય ન કરવું. કોઈ દાન દેવા આવે ને, દાન લેવા આવે ને, હરખ હોય તો દેવું, નકર નાક વાઢીને ના પાડી દેવી. પરાણે લઈ જાય છે તો એનું નહીં ઉકળે અને તમને ઉકાળા થયા કરે છે. આ બાપા ક્યાં આવ્યો અત્યારે? મારા દેવું નહોતું, પણ શરમનું માર્યું સત્કર્મ કરવું નહીં. એનું ફળ તમને નહીં મળે, લઈ જનારને પણ નહીં મળે. ઉમળકો હોવો જોઈએ, આનંદ હોવો જોઈએ, હરખ હોવો જોઈએ. એના માટે હરિભજનનો હરખ કંઈક અનેરો હોવો જોઈએ.
એટલે ધર્મ અર્થ કામ ને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ ભગવાનના ચરિત્રોનું શ્રવણ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનના ભક્તોને સુખ થયું, અસુરોને દુઃખ થયું છે. સુરત મુનિ કહે છે કે રાજન, ધીરે ધીરે ભગવાન 1, 2, 3, 4, 5, 6 દિવસના થયા છે. આજે ભગવાનનો છઠ્ઠીનો સંસ્કાર છે. છપિયાની નારીઓ એકત્ર થઈ છે, મંગલ ગીતો ગાયા છે. ભગવાન ઘનશ્યામને રૂડા આશીષ આપ્યા છે. આખો દિવસ પરમાનંદમાં વ્યતીત થયો છે. ભગવાન ઘનશ્યામને એક છઠ્ઠિયું પહેરાયું છે, પહેલું વસ્ત્ર જેને કહેવામાં આવે. એમ કોઈ કીધું છે, માણસના ખોળિયાનો જન્મ જ્યારે થાય ત્યારે શ્વાસ હોય પણ નામ ન હોય. શ્વાસ હોય, આ ખોળિયાનું કોઈ નામ ન હોય. બધા લાલા ને બધા કાના જ હોય. છઠ્ઠી પછી એનું નામકરણ સંસ્કાર થાય. કોઈ સંતે બહુ સરસ કીધું છે કે એ બાળકનો જન્મ થયા પછી છઠ્ઠીના દિવસે એના નામ સહિત એને 52 બલ્લાઓ ભટકાડવામાં આવે. 52 બલ્લાઓ. પછી એને બધાને અરે બાંધવામાં આવે કે આ તારો મામો ને આ તારો બાપો ને આ તારી માં ને આ તારો ભાઈ ને આ તારો ભત્રીજો ને આ તારી વાડી ને આ તારી દુકાન ને આ તારું ઘર ને આ તારો ભાઈબંધ ને આ એમ કરીને 52 વસ્તુ એને છઠ્ઠીના દિવસે ચોંટાડી દેવામાં આવે. જયારે જન્મે ત્યારે કાંઈ ન હોય, નામે ન હોય ને. આ જગતમાં જન્મે ત્યારે બધા બાબા ને બેબી જ જન્મે. છઠ્ઠીના દિવસે એના નામ થાય. પણ કોઈ સંતે એ પણ કીધું કે માણસનું જયારે મૃત્યુ થાય ત્યારે નામ હોય પણ શ્વાસ ન હોય. આવે ત્યારે શ્વાસ હોય, નામ ન હોય. જાય ત્યારે નામ હોય, શ્વાસ ન હોય. જન્મ અને મરણ વચ્ચેનો જે ફાસલો છે એ જીવનની કમાણીનો ફાસલો છે. એમાં જો કમાણી કરતા આવડી ગઈ તો કમાઈ ગયા. નકર એમ કહેવાય છે જો મૃત્યુને અંતે સસ્પેન્ડ થયા તો પશુની યોની પ્રાપ્ત થશે. સત્કર્મ નહીં કર્યું તો નરકની યાતના ભોગવવી પડશે. ભગવાનને છઠ્ઠિયું પહેરાયું છે. છઠ્ઠિયાને ખીચા ન હોય. અત્યારે જીન્સનો યુગ છે. હવે તો બદલાવ મળ્યો પાછો. પહેલા તો આમ જો જાતના પહેરતા, આમ જો પગની એડીથી ખીચા ચાલુ થાય તે ખંભા સુધી, અહીં ખંભે ખીચા. આમ હાથ હરવા જાય, માગી બીડી માગી પીતો હોય, ખીચા જાજા રાખે, ઢગલા બંધ ખીચા. છઠિયાને ખીચું ન હોય. આનું પણ રહસ્ય છે, આનો પણ ઉપદેશ છે. 6 દિવસના બાળકને પહેલું વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવે અને ખીચા ન હોય. વસ્ત્ર બીજા પહેરાવે. 6 દિવસનું બાળક જાતે ન પહેરી શકે. છઠ્ઠિયાને ખીચું કેમ ન હોય? તો શાસ્ત્રો એમ કહે છે, છઠ્ઠીનો સંસ્કાર માણસને એમ કહે છે કે એને નામ આપે છે, સાથે સાથે ચેતવણી આપે છે કે તું સાથે કઈ લાવ્યો નથી, ખાલી હાથ આવ્યો છે. તારી પાસે મૂકવાનું કઈ છે નહીં. અને માણસનું જયારે મૃત્યુ થાય ત્યારે એક વસ્ત્ર આપવામાં આવે. છેલ્લે એક વસ્ત્ર જ આપવામાં આવે. હો, બધું પડ્યું રહે. વીંટીઓ પહેરતો હોય ને જીવન કાઢી લે બધા. એને બહુ વાલી હોય, નકર મર્યા ત્યાં સુધી ન કાઢી હોય, પણ જાય એટલે ન નીકળે તો આંગળી કાપીને કાઢી લ્યો. એ નથી જવા દેવી. એ ફૂલી ગયો હોય ને તો કે એને બટકાવો અહીંથી. હવે એને શું કામ નહીં, કાઢી લ્યો. છેલ્લે એક કપડું આપવામાં આવે. એને ખાપણ કહેવાય. ખાપણને ખીચા ન હોય. અત્યારના આધુનિક યુગમાં પણ ખાપણને ખીચું ન હોય. છઠિયાને ખીચું નહીં, ખાપણને ખીચું નહીં. જન્મના સંસ્કારથી આરંભી અને મૃત્યુ સંસ્કાર વચ્ચેની જે સંસ્કાર પરંપરા છે એ આપણને દર્શન એ કરાવે છે તું ખાલી હાથ આવ્યો છો, ખાલી હાથ જવાનો છો. કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એ કહ. તારી સાથે તારું કરેલું માત્ર સત્કર્મ અને કુકર્મ આવશે, બાકી કોઈ વસ્તુ નહીં આવે. સત્કર્મ ને કુકર્મ ને સાથે આવવા માટે જેબની જરૂર નથી, એને ખીચાની જરૂર નથી. આપણે કઈક વસ્તુ લઈ જાય, અત્યારે તો નોટ લઈ જવી હોય તો અઘરી છે, આપણી હોય તો અઘરી છે ને. તો છેલ્લે તો આ બધો હિસાબ થવાનો જ છે ભાઈ. એટલે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એક. ભગવાનને આજે છઠ્ઠીનો સંસ્કાર છે અને ભગવાનના છઠ્ઠીના સંસ્કારના દિવ્ય અવસરે છપૈયાની નારીઓએ પરમાનંદ કર્યો છે. ભગવાનને છઠ્ઠિયું પહેરાયું છે, મંગલ ગીતો ગવાયા છે.
આપણે ત્યાં ગીતોની અદ્ભુત પરંપરાઓ હતી. મંગળ ગીતો લગ્નના હોય, કોઈ માંગલ્ય અવસરના હોય, કોઈના ઘરમાં આખા ગામની બહેનો, મહિલાઓ, વડીલ, વૃદ્ધો, માતાઓ ભેગા થઈને ગીતો ગાતી હોય ને તો આખું ગામ સ્વર્ગ જેવું લાગે. આખું ગામ સ્વર્ગ જેવું લાગે, એવું વાતાવરણ બનતું. આજે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું અનુકરણ જો તમે, આપણે ત્યાં પરંપરા હતી, ગીતો જેના ઘરમાં અવસર હોય એની બહેનો દીકરીઓ, એના સગાવાલા, એની સખી સહેલીઓ ગાય. નાચવાનો અવસર આવે તો બહારથી લાવીએ આપણે. આ જૂની પરંપરા યાદ કરાવું છું તમને. નાચવા વાળા ભાડે મળતા હતા, ગવાતું તું ઘેરે. આજે ઊંધું કર્યું આપણે, ગાવા વાળા બહારથી લાવીએ, નાચવાનું આપણે ચાલુ કર્યું. હરિના અવસર સિવાય નાચવું તો પણ મર્યાદામાં નાચવું. સમજો તમે. પીન હમણાં 31 આવે છે ને, હા, તૈયારી હાલે અત્યારથી. માણસ પાગલ ગાંડો થઈ જાય છે. આપણી આ પરંપરા વિસરાવી ન જોઈએ. એ કેવા મધુર ગીતો ગવાતા હોય, એ લગ્નનો અવસર હોય, ચોરીમાં વરવધુ ફેરા ફરતા હોય અને આપણી માતાઓ આશીર્વાદના ગીત ગાતી હોય. સીતાને તોરણ રામ પધાર્યા, પછી મને નથી આવડતું રે. આવા ગીતો ગવાતા સરસ. કેવું વાતાવરણ બને. આ લોકોને અહેસાસ થાય કે આપણે સીતારામ તો નહીં હોય ને, અંદર અંદર હોય એને, પણ આ તો ચાલુ કરે, ક્યાંથી લાવ્યા રે, ક્યાંથી લાવ્યા રે, હડી ગયેલા સીબડા જેવો ક્યાંથી લાવ્યા રે. તે ઓલો જોવા મળે, આમાં કઈ ગુમડું નથી થયું ને ભાઈ, મને આ ક્યાંથી બાળી ગયા. આપણે આ પરંપરાઓ વિસરાવી ન જોઈએ ભાઈ. આ સંસ્કૃતિ છે આપણી, એ આપણા જીવનને ઉજાગર રાખે છે, આપણી પરંપરાને યાદ કરે છે. પ્રત્યેક પ્રસંગમાં આપણી સંસ્કૃતિના અહેસાસ થતા હતા, આપણે ભૂલી ગયા. સત્સંગ આપણને પુનઃ પાછા ઠેકાણે લઈ જવાનું કામ કરશે. યાદ રાખજો, તમે સત્સંગમાં આવશો, તમને ઠેકાણે લઈ જવાનું કામ સત્સંગ કરશે. એવી ગાડીમાં બેસો જે સ્ટેશને પહોંચાડે, એવી ગાડીમાં, પટરી ઉપર હોય એવી ગાડીમાં બેસો. ટ્રેન સરસ મજાની હોય પણ પાટા ઉપર ન હોય તો. પ્લેનમાં બેસી ગયા પણ વર્કશોપમાં પડ્યું. હવે એના ટ્રેક ઉપર ન જાય તો તમને ઉડાડી નહીં શકે. આ સત્સંગ છે, આ ધર્મ મર્યાદાઓ છે, એ માણસને ઉડાડવાનો ટ્રેક છે. યાદ રાખજો, ટ્રેક છે. વગર પાંખો એ તમે ઉડી શકશો જગતમાં. આટલા ઘોર કળયુગમાં સાધુઓ ઉડે છે, જગતમાં ઉડે છે, ગૌરવ સાથે ઉડે છે. કારણ શું છે? એ ધર્મના ટ્રેક ઉપર બેઠા છે. આમાં બધા સંકટ સમયના માર્ગો છે પાછા. એવું નથી કે તમે હલવાઈ જાઓ. આંટી ઘૂંટીમાં પણ શાસ્ત્રોએ એની મર્યાદાથી એને બહાર નીકળવાના રસ્તાઓ પણ બતાવ્યા છે. ધર્મશાસ્ત્રનું સેવન કરવું, શાસ્ત્રોને વાંચવા, આપણી મૂળ રીત, મૂળ પરંપરા. સવારના પહોરમાં બહેનો વહેલા ઉઠે. પહેલા તો વહેલા ઉઠતા બધા, આજે વહેલા ઉઠે 8-9 વાગે. ઈ વહેલું કહેવાય ઘણા એને તો. એનું કારણ છે રાતે 12-1-2 વાગે વહેલા સુઈ જાય, પછી સવારે 8-9 વાગે જ વહેલા ઉઠે ને. 12 વાગે પછી સિરિયલ હારી ચાલુ થાય. લ્યો, પછી સિરિયલ જોતા જોતા 1-1.5 વાગી ગયો, પછી રાતે પાછા એના સ્વપ્ન આવે, ઈ ઊંઘ બગાડે. પછી સવારે ક્યાંથી વહેલો ઉઠે માણસ ભાઈ? સવારમાં 5 વાગ્યામાં 4 વાગ્યામાં સંસારને ઘેરમાં જેને માતાનું બિરુદ મળતું હતું એ માતાઓ સૌથી પહેલા ઉઠતી. જેને માતાનું બિરુદ મળે એ સૌથી પહેલા ઉઠતી. આપણી પરંપરા હતી. એ નાય ધોઈ અને ગામને કુવે પાણી ભરવા જાય. હાથમાં ડોલ ને સીસણ હોય, માથા ઉપર પાણીનું બેડું હોય. એક ઘરમાંથી નીકળે, બીજા ઘરમાંથી નીકળે, ત્રીજા ઘરમાંથી નીકળે, ચોથા આખા મોહલ્લાની બહેનો એક સાથે જાય. કારણ કે ગામને શેવાડે પાણીનો કૂવો હોય. સમૂહમાં જાય તો ડર ન લાગે. 10-15-20 બહેનો આમ મોહલ્લામાંથી નીકળે અને એક સાથે ભેગા મળી અને સરસ મજાના સવારમાં પ્રભાત્યા ગાતી હોય.
હે જાગને જાદવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવાલિયા તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે હે જાગને તું જાદવા. સવારમાં ગવાતું હોય તો ગામડું ગોકુળ બની જાય કે નહીં? હે પણ આ તો નક્કી ન હોય હું સવારે ગવાય. સાંજે જોયું હોય સવારે ગવાય ને. મારી માતાઓ વહેલા ઉઠજો, વહેલા હુજો. કોઈ કીધું છે કે વહેલો સુવે વહેલા ઉઠે વીર. વહેલા સુવે વહેલા ઉઠે વીર. આબરૂ ને ધન વધે અને સુખી રહે શરીર. બધી વસ્તુ એકમાં આવે. વહેલા સુઈ જવું, ટાઈમે સુઈ જવું. મારી એક કુટેવતી કહું તમને, આ વોટ્સએપ ની દુનિયા ચાલુ થઈ ને, આ બધું આ દુનિયા, તે મેં હરખાતા લીધો ફોન એન્ડ્રોઈડ. એક સેવક ને કીધો 60,000 નો મોકલ્યો. અમારે તો પરબારું થાય ને, હું કામ મોડો લે ભાઈ. હા, ડાયરેક્ટ. હવે આમ તો આખો દિવસ નાનું મોટું કામ હોય, ગામડામાં જતા હોય, સત્સંગ જતા હોય, તો 500, 1000, 2000, 5000 મેસેજ આવે. સાંજ થાય જાય, સાંજે 10, 10:30 વાગે સુવા માટે જાય અને જેવું ઓનલાઈન થાય ત્યાં તો બગડાટી બોલે. હવે એને કેટલાકના જોવા, કેટલાકના કાઢવા. તો રાતે 11:30 વાગે ને 12 વાગે. કીધું આ તો લોસ નો ધંધો છે, આ ન કરાય. ગોપીનાથજી મહારાજને યાદ કરીને ગઈ દિવાળીના આગલે દિવસે બધું બંધ કરી દીધું. એવી મજા આવે છે કે એની વાત જવા દો. એકે દિવસ પછી મંગળા ચૂકાણી નથી, નકર આંખ્યું ચોળતા ચોળતા આવવું પડે. મંગળા અડધા નાયા, અડધા નો નાયા. હાલો જલ્દી કે રહી જાય. ટાઈમે બધું થઈ જાય, ટાઈમે સુઈ જાય, ટાઈમે ઉઠી જાય. શરીર સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે અને આપણી નિત્ય ક્રિયામાં કોઈ પણ પ્રકારે ક્યારેય વિક્ષેપ ન થાય. એટલે વહેલા સુઈ જવું, વહેલા ઉઠી જવું. બને ત્યાં સુધી 10 વાગ્યા સુધી, 10 વાગ્યા પછી કોઈ ઓનલાઈન ન થવું, નેટ બંધ કરી દેવું. સંસારી પ્રત્યેક યુવાનોએ ખાસ, યુવતીઓ એનાથી વિશેષ કહું છું, દીકરીઓએ સવિશેષ. કેવડી ચોરી, કેવડી ચોરી જોવો તો. આ તો 14 વર્ષથી આરંભી અને 22 વર્ષનો દીકરો કે દીકરી એને તાળો દીધા વગરનો તારો મોબાઈલ મને દે અને કોઈ આપે તો હું તમારો ગામ થઈ જાઉં. તાળામાં ખબર ને આમ કરે, આમ કરીને આમ ખબર ન પડે આપણે જલેબીનું કુસુમ કહેવાય. આપણે જોયા કરી કાંઈ ન દેવા, ફાટીને ખુલે. એમાં એવી શું વસ્તુ છે કે તમે તમારા માવતરને નથી બતાવી શકતા? તમારા માવતરથી તમારે છુપાવવું પડે છે. પત્ની પતિથી, પતિ પત્નીથી છુપાવે. પતિઓને તો વધારે બતાવ્યું કે એની પત્ની જોઈ આ ન પડાઈ જાય. લોક રાખો, ન જ લોક રાખો. આપણે ત્યાં તિજોરીઓ તાળા નહોતા, હે તિજોરીઓ તાળા નહોતા. આપણે કેવો માર્ગ અપનાવ્યો. અને આ નેટ વાળા નરી રાતે 12 વાગ્યા પછી ફ્રી, કે 10 વાગ્યા પછી ફ્રી, 11 વાગ્યા ફ્રી, રવિવારની રાતે ફ્રી. મારી માન ધોકાવી હાથમાં આવી જાય. છે કોણ એ યાર? આપણે પણ હવે થોડા હવે તમને ગંભીર સંતાન માવતરનો ભરોસો આવવો જોઈએ. માવતરને સંતાનનો ભરોસો આવવો જોઈએ. પતિ પત્નીને અને પત્નીને પતિનો ભરોસો રહેવો જોઈએ. જે પતિ એનો મોબાઈલ એની પત્નીથી છુપાવતો હશે, એની પત્ની એની ઇન્ક્વાયરી કરશે ને કરવી જ જોઈએ. હું કામ છુપાવો ભાઈ? જે તમને જેને એનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું, તમે એને માટે સમર્પિત થયા. તમે આખા ગામની વચ્ચે આમ હાથ મિલાવ્યા, ગામની વચ્ચે તમે અગ્નિની સાક્ષીએ એકાબીજાના જીવને એકાબીજાને સોંપી દીધા. પછી એનાથી શું છુપાવવાનું છે તમારે? પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું આંધળું અનુકરણ. એટલે શક્ય બને તો મારા ભાઈ બહેનો 10 વાગ્યા પછી નેટને વિરામ આપી દેવો. એક બાજુ મોબાઈલ મૂકી અને સૂઈ જવું.
સવારે આપણા બધા જ કાર્યની વ્યસ્તતામાંથી પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી ઓન ન કરો, નકર નાવાનો ટાઈમ વયો જાય. નોકરીમાં મોડું થાય, ધંધામાં ગોલમાલ થાય, કાંઈ નક્કી નહીં રહે. પછી આપણું મન ત્યાં જતું રહેશે. 2-5 દિવસ યાદ આવશે, નહોતું તો પણ આપણે જીવતા હતા ભાઈ. આ બધું નહોતું તો પણ જીવતા હતા, અને આનંદથી જીવતા હતા, મસ્તીથી જીવતા હતા. અને હવે મસ્તી એને આધારિત થઈ ગઈ. અને પ્રત્યેક વાત સાચી નથી હોતી. એમાં સાચું બી ઘણું હોય છે, પણ પ્રત્યેક વાત એમાં સાચી હોતી નથી. એટલે સાવધાની પૂર્વક જીવવું. સવારમાં વહેલા આજે ભગવાનનો છઠ્ઠીનો સંસ્કાર છે. છપૈયાની નારીઓ એકત્ર થઈ છે, મંગળ મધુર ગીતો ગાય છે. આખું છપૈયાનું વાતાવરણ જાણે અક્ષરધામ જેવું બની ગયું છે. મધુર ગીતો ગવાય છે શ્રીહરિને યાદ કરીને. વાતાવરણમાં દિવ્યતા પ્રસરી ગઈ છે. આખો દિવસ ગીતો ગવાયા, આનંદ થયો, જમ્યા રમ્યા, આનંદ કર્યો બધાએ. ભગવાન ઘનશ્યામના આકર્ષણને વશ થઈને છપૈયાની નારીઓ સૂતક અસૂતકનો નિર્ણય ભૂલી ગઈ છે. સૂતકના ખાટલે આપણાથી ન જવાય, બાળકને ન અડાય, આ બધું ભૂલીને બ્રહ્મ ભાવમાં લીન થયેલી છપૈયાની નારીઓ ઘનશ્યામને રમાડવા માટે જાય છે. ઘનશ્યામને ગાલ ઉપર તાપલી મારે છે. કોઈ તો વળી માતા ભક્તિનું અનુસંધાન ન રહે તો ચૂમી લઈ લે છે. કોઈ માથા ઉપર હાથ ફેરવે છે. પરમાનંદ થયો છે. ભગવાનને છઠિયું પહેરાવ્યું, સંધ્યાનો કાળ ઢળ્યો. ભગવાન ઘનશ્યામના દર્શન કરી પોતાના હૃદયની પેટીમાં પૂરી અને છપૈયાની નારીઓ પોતપોતાને ઘેર જાય છે. બરોબર રાત્રિનો અવસર થયો છે. માતા ભક્તિ બાળ ઘનશ્યામને પોતાના ખોળામાં લઈ અને રમાડી રહ્યા છે. ધર્મદેવ પણ પોતાના આસન ઉપર સુવા માટે ગયા છે. સુરત મુનિ કહે છે કે આ બાજુ અસુરોનો ઉપાધિ થઈ કે આ ક્યાંથી આવ્યો. આ બાલ્ય અવસ્થામાં છે, ત્યાં જઈને એનો નાશ કરી દઈએ. નાસ્તિ મૂલમ કુત શાખા, મૂળિયું જ ન હોય તો ડાળે ક્યાં થવાની છે. એટલે આને બાલ્ય અવસ્થામાં જ આને મોતને ઘાટ ઉતારીએ. સુરત મુનિ કહે છે કે રાજન એક કાલિદત્ત નામના અસુરે એક મંત્ર વિદ્યા કરી અને મંત્ર વિદ્યાના પ્રભાવે એક ભયંકર કોટરાગણ ઉત્પન્ન કર્યો છે. જેના વિકરાળ જેના શરીર છે, અર્ધનગ્ન જેની અવસ્થાઓ છે, મોટી મોટી આંખો, લાંબા લાંબા જેના નાક છે, મોઢામાંથી જીભો બહાર નીકળી ગઈ છે, મરેલા પશુના હાડકાને ચાવતી, લોહીથી રુધિરથી ખરડાયેલી ચીચિયારીઓ ને કિકિયારીઓ કરતી ભયંકર વિકરાળ સ્વરૂપ વાળો કોટરાગણ છપૈયાના માર્ગ તરફ આવ્યો છે. ધર્મદેવના આંગણામાં પ્રવેશ કર્યો છે. સુરત મુનિ કહે છે કે રાજન, માતા ભક્તિ જે શૈયાની અંદર ભગવાન ઘનશ્યામને રમાડી રહ્યા છે, કોટરાગણ ત્યાં આવ્યો છે અને માતા ભક્તિની સામે એકદમ પડકાર કરીને બોલવા લાગ્યો છે. બાલક ગ્રહાણામ અધિપાસ્મિ મૂઢે ભક્ષ્યામિ પુત્રમ તવ નૂન મધ્યમ સ્વરેષ્ઠ દેવમ નિજ રક્ષિતારમ મદીય દ્રષ્ટાંતમ ઉપત્પિપત્સુ. હે ભક્તિ સાંભળ, અમે બાલ ગ્રહોને અધિષ્ઠાત્રી દેવીઓ છીએ. તારે તારા ઈષ્ટને જેને યાદ કરવા એને કરી લે. ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં તારા બાળકનું તાજું તાજું લોહી પી જઈશું અને હમણાં જ એને મોતને ઘાટ ઉતારીશું. સુરત મુનિ કહે છે કે માતા ભક્તિ તો માતૃ હૃદય છે ભાઈ, માતાનું દિલ છે. ભગવાન ઘનશ્યામને પોતાના સાડીના પાલવ વડે કરીને અંગને ઢાંકી દીધું છે. હાથ જોડવા લાગ્યા છે, પણ કોટરાગણ ભયંકર વિકરાળ ચીચિયારીઓની સાથે માતા ભક્તિને થકો મારી માતા ભક્તિના ખોળામાં રહેલા બાળ ઘનશ્યામને ઉંચકી અને આકાશ માર્ગે ઉડવા લાગી છે. સુરત મુનિ કહે છે કે રાજન, માતા ભક્તિની ચીસ ફાટી ગઈ છે. માતાની ચીસ સંભળાણી એકદમ ધર્મદાદા ઉભા થયા છે, સુતિકાગ્રહ તરફ દોડ્યા છે. જોયું ભગવાન ઘનશ્યામથી ભક્તિનો જે ખોળો છે એને રિક્ત દોયો છે. ધર્મદાદા પણ ચીસ પાડી ગયા છે અને માતા ભક્તિનું આક્રંદ આખા છપૈયામાં ફરી વળ્યું. છપૈયા વાસીઓ દોડતા આવ્યા છે. ભગવાન ઘનશ્યામને જોયા નહીં ત્યાં તો બધા જાણે શબાકાર થઈ ગયા. માતા ભક્તિ માથા પછાડવા મળ્યા છે, રડવા લાગ્યા છે, મારો ઘનશ્યામ, મારો દીકરો. બધા આશ્વાસન આપે છે. ભગવાન ઘનશ્યામને ગોતવા માટે નીકળ્યા છે. માતા ભક્તિ કહે તો આકાશમાં ઉડીને ગઈ. ખોટરાઓ ચિત્તભ્રમિત થઈ ગયા છે, ખૂબ આક્રંદ કરે છે, ખૂબ રડે છે. આખું જાણે છપૈયા છે ને એ ગમગીન થઈ ગયું છે.
માતા ભક્તિ રડતા રડતા એમ કહે છે કે પણ હવે બધું સૂનું લાગે. સૂનો શબ્દ છે ને બહુ વસમો શબ્દ છે. સૂનો શબ્દ બહુ વસમો શબ્દ છે. એક માતાને એકનો એક દીકરો, યુવા અવસ્થા, દીકરાનું સર્પદંશ થયું ને એટલે મૃત્યુ થઈ ગયું. પછી એના સગા સંબંધીઓ, સ્નેહીઓ બધા આશ્વાસન આપવા આવે. નાના દીકરાઓ હોય ને એમ કે માં હું તારો જ દીકરો છું ને, તો હું કામ ચિંતા કરે. પણ ત્યારે ડોશીમાં એટલું જ બોલે, હવે મારા લાલ વગર બધું સૂનું લાગે છે. સૂનો શબ્દ બહુ વસ્તુ શબ્દ છે. માતા ભક્તિ કહે છે પણ